नमस्कार। ओडिया भाषा साहित्य संस्कृति विभाग आनुकूल्य आयोजित होउथिबा ओडिया भाषा प्रतिष्ठान पक्षरु पुस्तक चर्चा को मु आपण मानको स्वागत एवं अभिनंदन जनाउछि। आजिर पुस्तक चर्चार पुस्तक तट निरंजना लेखिछंती नाट्यकार विजय मिश्र। 1936 मसीह जन्मग्रहण करिथिबा विजय मिश्र आउ आम गहणरे नाहंती, किंतु तांक रचित कालजयी नाटक गुड़िक मध्य तट निरंजना समेत अनेक पुस्तक शववाहक माने, जणे राजा थिले, जननी, आर्तनाद एमिति अनेक पुस्तक चिरकाल आम चेतनारे अनुरणित हेउथिबो। जीवन विभव पुस्तक आम ज्ञान पुस्तके अछि आमरी संस्कृति परंपरा स्वाभिमान। सेही पुस्तक चर्चा करई आलोकर आनयन अज्ञान फेरी खोली दिए आम प्रज्ञान बतायन। पुस्तक चर्चा पुस्तक चर्चा पुस्तक चर्चा पुस्तक चर्चा। आज आलोचित हेबाकु जाउथिबा तट निरंजना तांकर एक अनवद्य कृति लागे, जेमिति मनिषर अचेतन और अवचेतन मनर आध्यात्मिक अन्वेषाकु से खोजी बुलिचंती जीवनर मुक्तिबोधर आह्वान को। प्रवृत्ति एवं निवृत्तिर आत्मिक संघर्ष रे जेमिति क्षताक्त होइछंती एवं एई अंतर्द्वंद्व को नै से लिखिछंती तट निरंजना एवं ताकू गतिशील करिसंती। विजय मिश्र रचित एई क्लासिक पुस्तक को आज आपण मानक गहन रे आलोचना करुचंती प्रथित जसा साहित्यिक, नाट्यकार एवं समीक्षक श्रीजुक्त रणजित पट्टनायक। आसंतु तांको आमी स्वागत करिबा। पुस्तक आम जीवन विभव पुस्तक आम ज्ञान पुस्तके अछि आमरी संस्कृति परंपरा स्वाभिमान। नमस्कार। ओडिया भाषा प्रतिष्ठान तरफ आयोजित पुस्तक चर्चा कार्यक्रम रे भाग नेबा पई मते आमंत्रण करिथिबारु मु प्रतिष्ठान को धन्यवाद ज्ञापन करुछि। आज आमे प्रथित जसा नाट्यकार विजय मिश्र नाट्य पुस्तक तट निरंजना उपरे आलोचना करिबा। तट निरंजना नाटक हेरमान हेस सिद्धार्थ नुहे किंबा सुरेंद्र महांतींकर महानिर्वाण नुहे। तट निरंजना स्वयं एक दार्शनिक वक्तव्य को संपूर्ण नाटक रे बहन करे। यह व्यक्ति चेतनार मुक्ति व्याकुलता को आधार करी रचना करा जाइछि। आपण माने जानती नाट्यकार विजय मिश्र वृत्ति रे जंत्री थिले, किंतु चिंता और चेतनार मंत्र रे से निजर साहित्यिक जीवन आरंभ करने को व्याकुल थिले। आद्य काल रे से अन्नपूर्णा नाट्य संघ सह जोगाजोग करी आरंभ कले नाट्य रचना। गोटाए पर गोटाए कालजयी नाटक से ओडिया भाषा साहित्य को प्रदान कले। तिमिर तीर्थ, अशांत ग्रह, शववाहक माने, हे स्वर्ग विदाय एमिति अनेक नाटक से गढ़ी चलिले एवं आम नाट्य साहित्य को समृद्ध कले। गोटाए समय आसिला नाट्यकार विजय मिश्र शीर्ष रे उपनीत हेले, उत्कर्षर शेष पाहाच से चढ़िले एवं रचना कले कालजयी नाटक तट निरंजना। तट निरंजना नाटकर संलाप कुळुकुळु झरणा परी। जदि
ତଟ ନିରଞ୍ଜନା ନାଟକକୁ ଗୀତି ନାଟକ କୁହାଯିବ ତାହେଲେ କିଛି ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ। ସଂଳାପ ଗୁଡ଼ିକ ସତେ ଯେମିତି କବିତା, ଗୀତିମୟ ସଂଳାପ। ମୁଁ ଏହି ଆଲୋଚନାର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତଟ ନିରଞ୍ଜନାର କିଛି ସଂଳାପ ପାଠ କରିବି। ବୁଦ୍ଧ ତଟ ନିରଞ୍ଜନା କୂଳ ନିରଞ୍ଜନା କୂଳରେ ବୁଦ୍ଧ ନିରଞ୍ଜନା କୂଳରେ ସାଧନାରତ ହେଲେ, ଚେତନା ସିକ୍ତ ହେଲେ ଏବଂ ସମାଜକୁ ବାଣୀ ଦେଲେ କାମନାର ବିନାଶରେ ଦୁଃଖର ବିନାଶ। ତାଙ୍କର ଏହି ଚେତନା ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷକୁ ଆଲୋକିତ କଲା, ବିଶ୍ୱକୁ ବ୍ୟାପିଗଲା ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ବାଣୀ। ସଂଘ ପରେ ସଂଘ ଗଠନ ହେଲା ଏବଂ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ବାଣୀ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଝଙ୍କୃତ ହେଲା। ନାଟ୍ୟାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ବିଜୟ ମିଶ୍ର ବୈଶାଳୀ ଆମ୍ବ୍ରବନରେ। ଆମ୍ବ୍ରବନରେ କୁଟୀର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି, ସେଠାରେ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ସେଠାରେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ବାଣୀ ପ୍ରସାରିତ ହେଉଛି। ଚତୁର୍ମାସ୍ୟା ବ୍ରତ ରଖିଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧ। ବର୍ଷା ଦିନ, ଅସରାଏ ବର୍ଷା ହେଇଛି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏବଂ ସେଠି ଅଛନ୍ତି ଦୁଇ ଜଣ ଚରିତ୍ର, ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର, ନୀଳଲୋହିତ ଏବଂ ଇଚ୍ଛାମତୀ। ବୁଦ୍ଧ ଭିକ୍ଷୁଣୀ। ନୀଳଲୋହିତ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ସଂଘରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ଏକଦା ଇଚ୍ଛାମତୀ ନୀଳଲୋହିତଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ। ନୀଳଲୋହିତ ଆସିଥିଲେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ବାଣୀରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହୋଇ। ଇଚ୍ଛାମତୀ କିନ୍ତୁ ନୀଳଲୋହିତଙ୍କ ସହ ସଂଘରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ ନୀଳଲୋହିତଙ୍କ ପାଇଁ। ନିର୍ବାଣ ପ୍ରାପ୍ତି ଇଚ୍ଛାମତୀଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା କିମ୍ବା ସଂଘର ଶୃଙ୍ଖଳା ମାନିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ନଥିଲା। ଯେହେତୁ ନୀଳଲୋହିତଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପାଇବେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ବୁଦ୍ଧ ଧର୍ମର ସଂଘରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ସେଇ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଅସରାଏ ବର୍ଷା ହେଇ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି। ଇଚ୍ଛାମତୀ ସେ ବର୍ଷାରେ ଗାଧେଇଛି, ବର୍ଷା ଜଳରେ ସିକ୍ତ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ବର୍ଷା ଜଳ ତାକୁ ଧୋଇ ପାରିନାହିଁ। ସେ କାମନା ବାସନାରେ ଜର୍ଜରିତ ହେଇଛି। ନୀଳଲୋହିତ ପାଖକୁ ଆସିଛି, କହିଛି, ହେ ନୀଳ, ଏ ବର୍ଷା ମୋତେ ଧୋଇ ପାରିଲା ନାହିଁ, ଏ ବର୍ଷା ମୋତେ ସିକ୍ତ କରିପାରିଲା ନାହିଁ, ତୁମେ ମୋତେ ଧୋଇ ଦିଅ। ଦେଖ, ଝିଙ୍କାରୀମାନେ କେମିତି ଝିଙ୍ଗ ଝିଙ୍ଗ ଶବ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ବେଙ୍ଗ କେମିତି ବିକଟାଳ ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। ଏ ସମସ୍ତ ଶବ୍ଦ ଏବଂ ଆମ୍ର ବନର ଡାଳରୁ ଯେଉଁ ଉଇଁଥିବା ଜହ୍ନର ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଖସି ଆସୁଛି, ମୁଁ ସେ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାରେ ଗାଧେଇବାକୁ ଚାହେଁ। ହେ ନୀଳଲୋହିତ, ତୁମେ ମୋତେ ଗ୍ରହଣ କର, ତମେ ମୋତେ ସିକ୍ତ କର। ସଂଘର ବରିଷ୍ଠ ପ୍ରଶାସକ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ସାରିପୁତ୍ତ, ଯେଉଁମାନେ ସଂଘର ନୀତି ନିୟମକୁ ଜାବୁଡ଼ିକି ଧରନ୍ତି, କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବିଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ସେମାନେ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ କିମ୍ବା ବରଦାସ୍ତ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଇଚ୍ଛାମତୀର ଏ ଆଚରଣ ସେମାନେ ଦେଖି କ୍ଷୁବ୍ଧ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଣେ ନୀଳଲୋହିତ ମନରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ। ସେ କେଉଁ ଆଡ଼କୁ ମୁହେଁଇବ? ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ବାଣୀ ଆଡ଼କୁ ନା ପ୍ରଚଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ ଇଚ୍ଛାମତୀ ଆଡ଼କୁ? ସେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ। କିନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ସାରିପୁତ୍ତ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ନୀଳଲୋହିତଙ୍କୁ, ସଂଘର ନିୟମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗଲେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଇଚ୍ଛାମତୀ ସେଠି ଯେଉଁ ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟାଏ ମଣିଷ ଯଦି କାମନା ବାସନା ଭିତରେ ରହିବ ଏବଂ ବିଷୟ ବାସନା ଭିତରେ ରହିବ ଏବଂ ସେଇ ପୃଥିବୀରେ ରହିବା ସହିତ ଯଦି କାମନା ବାସନା ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆଣିପାରିବ, ତାହା ମଣିଷତ୍ୱ, ତାହା ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂସାରରୁ ବାଦ ପଡ଼ି କେଉଁ ଅରଣ୍ୟରେ ସାଧନା କରି ଯଦି କାମନା ବାସନା ବହିର୍ଭୂତ ହୁଅ, ଲାଭ କ'ଣ? ଇଚ୍ଛାମତୀର ପ୍ରବଳ ଯୁକ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ସାରିପୁତ୍ତ ଇଚ୍ଛାମତୀର ଯୁକ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି। କହିଛନ୍ତି, ଏଭଳି ମନୋଭାବ ପୋଷଣ କରୁଥିବା ଭିକ୍ଷୁଣୀର ସ୍ଥାନ ଏ ସଂଘରେ ନାହିଁ।
ତୁମକୁ ବିତାଡ଼ିତ କରାଯିବ। ସେ କହିଛି ମୁଁ ବିତାଡ଼ିତ ହେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏବଂ ତାକୁ ଇଚ୍ଛାମତୀକୁ ସଂଘରୁ ବିତାଡ଼ିତ କରାଯାଇଛି। ଏଣେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ପ୍ରଭୁ କୋଟି କୋଟି ମଣିଷଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ବିଚଳିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖାଯାଇଛି। ପ୍ରାର୍ଥନା ଗୃହକୁ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ବୁଦ୍ଧ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁସାରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏଣେ ତେଣେ ପାଗଳଙ୍କ ପରି ଘୁରି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ସାରିପୁତ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖି ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ପଚାରିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଏମିତି ବ୍ୟତିକ୍ରମ କାହିଁକି? ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ବିଚଳିତ। କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ? ନା ଇଚ୍ଛାମତୀର କଥା ମୁଁ ଶୁଣିଛି, ଇଚ୍ଛାମତୀର ଯୁକ୍ତି ମୁଁ ଶୁଣିଛି। ହଁ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ, ଶୁଣିଥିବେ। ଇଚ୍ଛାମତୀ ମୋତେ ଦୋହଲେଇ ଦେଇଛି। ଆନନ୍ଦ, ସାରିପୁତ୍ତ, ମୁଁ ଯେଉଁ ଜୀବନ ଦର୍ଶନ ଦେଇଛି ଏ ବିଶ୍ୱକୁ, ମୁଁ ଯେଉଁ ଚେତନା ଦେଇଛି ମୋର ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ, ତାହା କ'ଣ ଯଥେଷ୍ଟ? ମୁଁ କ'ଣ ସତରେ ଶେଷ ଗୌତମ? ମୁଁ କ'ଣ ସତରେ ଶେଷ ବୁଦ୍ଧ? ମୋର ଉକ୍ତି, ମୋର ବାଣୀ କ'ଣ ଏ ପୃଥିବୀର ଶେଷ କଥା? ହଁ ପ୍ରଭୁ, ତାହା ହିଁ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଛି। ତାହା ହିଁ ଆମ ସଂଘର ପୋଥିରେ ଲିପିବଦ୍ଧ। ଆପଣ ହିଁ ଶେଷ ବୁଦ୍ଧ, ଆପଣ ହିଁ ଶେଷ, ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତା ହିଁ ଶେଷ, ଆପଣଙ୍କ ଚେତନା ହିଁ ଶେଷ। ୟା ପରେ ଆଉ କେହି ଏଭଳି ଚେତନା ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତାହା ଲିପିବଦ୍ଧ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ବିଚଳିତ। ମୁଁ ତଟ ନିରଞ୍ଜନାରେ ବସି ସାଧନା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲି, ସାମାନ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ପାଇଲି, ଆଲୋକ ପାଇଲି। ସେ ଆଲୋକ କ'ଣ ମୋର ଭକ୍ତମାନେ ପାଇଲେ, ମୋର ଶିଷ୍ୟମାନେ ପାଇଲେ? କାମନାର ବିନାଶରେ ଦୁଃଖର ବିନାଶ। ଇଚ୍ଛାମତୀ କିନ୍ତୁ କ'ଣ କହିଲା? କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ଦୁଃଖଠାରୁ ବେଶୀ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣତର କିଏ? ଦୁଃଖଠାରୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣତର କିଏ? ସେ ଉତ୍ତର ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ, ସାରିପୁତ୍ତ, ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ନାହିଁ। ମୋତେ ପୁଣି ସାଧନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମୋତେ ପୁଣି ଆଲୋକ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଆଲୋକିତ ଏବଂ ଅନ୍ୟକୁ ଆଲୋକିତ କରିସାରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ନା, ତୁମମାନଙ୍କୁ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଆଲୋକର ସନ୍ଧାନରେ ଯିବି। ଗୋଟାଏ କାମ କର, ଆଜି ବୈଶାଳୀ ଆମ୍ର ବନରେ ଶିବିର ଭାଙ୍ଗି ଦିଅ। ସକାଳ ପାହାନ୍ତାରୁ ଆମେ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିବା। ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ସାରିପୁତ୍ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ଚତୁର୍ମାସ୍ୟା ବ୍ରତ ଉଦ୍ଯାପନ ହୋଇନାହିଁ, ଏ କି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ପ୍ରଭୁ? ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଗୌତମ, ଶିବିର ଭଙ୍ଗା ହେବ ଏବଂ କାଲି ଆମେ ବୈଶାଳୀ ଆମ୍ରବନ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବୁ। ଅଗତ୍ୟା ଶିଷ୍ୟମାନେ ଆଦେଶ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବୈଶାଳୀ ଆମ୍ରବନ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଘୋର ଅରଣ୍ୟ ଭିତରେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଆନନ୍ଦ ଓ ସାରିପୁତ୍ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଜନବସତି ଦେଇ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହାନ୍ତି। ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ, ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହାନ୍ତି। ଘୋର ଅରଣ୍ୟରେ ଏକା ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି। ପଚାରିଛନ୍ତି, କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ? ନା, କାହାରିକୁ ଦେଖା କଲେ କ'ଣ କରିବି? ମୁଁ କି ଜ୍ଞାନ ବାଣ୍ଟିବି? ମୁଁ ତ ନିଜେ ଅଜ୍ଞାନ। ସେଇ ଘୋର ଅରଣ୍ୟରେ ଯାତ୍ରା କଲାବେଳେ ଏଠି ନାଟ୍ୟକାରଙ୍କର ଆଙ୍ଗିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ କେତେ ଚମତ୍କାର ହୋଇପାରେ ମୁଁ କହିବି ଯେ ଆମ ନାଟକରେ ଗୋଟେ ଫ୍ଲାସବ୍ୟାକ୍ ଟେକ୍ନିକ୍ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ପଛ କଥାକୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତି ଚରିତ୍ରମାନେ, ଏଠି 2-3ଟି ସ୍ଥାନରେ ବିଜୟ ମିଶ୍ର ଯେଉଁ ଟ୍ରାନଜିଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଗୋଟାଏ ଦୃଶ୍ୟରୁ ପଛ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଫେରି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଗୋଟାଏ କବିତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ କବିତା ମିଶ୍ରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପରି ମନେ ହେବ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚମତ୍କାର ଆଙ୍ଗିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଏହି ନାଟକରେ ରହିଛି। ସେହି ଅରଣ୍ୟରେ ଯାତ୍ରା କଲାବେଳେ ବିଚଳିତ ବୁଦ୍ଧ, ନିଜକୁ ଅଜ୍ଞାନୀ ଭାବୁଥିବା ବୁଦ୍ଧ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ପଛକୁ ଫେରି ଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ନିରଞ୍ଜନା କୂଳରେ ବସି ତପସ୍ୟା କଲାବେଳେ ସୁଜାତା ନାମ୍ନୀ ମହିଳା ଜଳ ନେବାକୁ ଆସେ ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖେ। ସୁଜାତା ବନ୍ଧ୍ୟା, ତାର ପିଲାପିଲି ନାହାନ୍ତି। ସେ ଦିନେ ସ୍ନାନ କରି କ୍ଷୀରପାତ୍ର ଧରି ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛି ଏବଂ କ୍ଷୀରପାନ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି। ବୁଦ୍ଧ ତାଙ୍କୁ
ସୁଜାତାଙ୍କୁ ଅନେଇ ରହିଛନ୍ତି କିଛି କ୍ଷଣ, ତାପରେ ଦୁଗ୍ଧପାନ କରିଛନ୍ତି। ସୁଜାତା କହିଛି, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ବନ୍ଧ୍ୟା, ମୁଁ କ'ଣ ସନ୍ତାନ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବିନି? ମୁଁ କ'ଣ ସନ୍ତାନଟିଏ ମୋ କୋଳରେ ପାଇବିନି? ବୁଦ୍ଧ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଚାଲିଯାଅ ଏଠୁ। ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଶରଣକୁ ଆସିଛି, ଆପଣ କ'ଣ ମୋତେ ଦୀକ୍ଷିତ କରିବେ ନାହିଁ? ଚାଲିଯାଅ ଏଠୁ ଏବଂ ଆଉ କେବେ ମୋତେ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବନି। ପୁଣି ଫେରି ଆସୁଛନ୍ତି ଅରଣ୍ୟକୁ ବୁଦ୍ଧ। ମୁଁ କାହିଁକି ସେଦିନ ସୁଜାତା ପ୍ରତି ଏତେ ନିଷ୍ଠୁର ହେଲି? କାହିଁକି ତା ପ୍ରତି ଏତେ କ୍ରୂର ହେଲି? ମୁଁ ସେଦିନ ସୁଜାତା ଦେହରେ ମୁଁ କ'ଣ ଇଚ୍ଛାମତୀକୁ ଦେଖିଥିଲି? ଗୋଟାଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ପଛକେ ହେଉ ସାଧନାରତ ବୁଦ୍ଧ ଚହଲି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ବୁଦ୍ଧ ନିଜେ ନିଜକୁ ଦୋଷୀ ମନେ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ତାଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିଛି ରାଜ ଉଆସ ପୁତ୍ର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଆସିଥିବାର କାହିଁ କେତେ ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ସେ ସଂସାରର ମଣିଷ ନୁହନ୍ତି, ବିଷୟ ବାସନା ଜଗତକୁ ପଛ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସେଇ ପାଖ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସେ ଯାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଚାର କରିବା ନିମନ୍ତେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସି ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି, ଥରଟିଏ ପାଦ ପକାନ୍ତୁ ରାଜ ଉଆସରେ, ଗୋପାଙ୍କୁ ଟିକେ ସାକ୍ଷାତ କରନ୍ତୁ, ରାହୁଳଙ୍କୁ ଟିକେ ସାକ୍ଷାତ କରନ୍ତୁ। ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ ବୁଦ୍ଧ ରାଜି ହେଇଛନ୍ତି। ବୁଦ୍ଧ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ଗୋପାଙ୍କୁ ରାହୁଳଙ୍କୁ ଦେଖା କରୁଛନ୍ତି। ଗୋପା ପଚାରୁଛନ୍ତି, ସିଂହାସନ ଥିଲା, ନର୍ତ୍ତକୀ ଥିଲେ, ଉଦ୍ୟାନ ଥିଲା, ରାଜ ଉଆସ ଥିଲା, ମୁଁ ଥିଲି, ପୁତ୍ର ଥିଲା, କାହିଁକି ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଗଲ? କାରଣ କାମନାର ବିନାଶରେ ଦୁଃଖର ବିନାଶ, ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧ। ରାହୁଳ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ମୋର କି ତ୍ରୁଟି? ମୋ ପିତୃତ୍ୱ ମୁଁ ପାଇଲି ନାହିଁ, ମୋ ପିଲାଦିନ, ମୋ କୈଶୋର ବିନା ପିତାରେ କାଟିଲି, ମୋର କେଉଁଠି ତ୍ରୁଟି? କାମନାର ବିନାଶରେ ଦୁଃଖର ବିନାଶ। ସେଦିନ ବୁଦ୍ଧ ଫେରି ଆସିଲେ, କିନ୍ତୁ ନିଜେ ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ମୁଁ ଗୋପାକୁ ଏବଂ ରାହୁଳକୁ ଦେଇଥିବା ଉତ୍ତର କ'ଣ ଯଥେଷ୍ଟ? କାମନାର ବିନାଶରେ କ'ଣ ସତରେ ଦୁଃଖର ବିନାଶ ହୁଏ? ନିଜେ ନିଜକୁ ଅନୁଶୀଳନ କରିଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧ, ନିଜେ ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧ। ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏତେ ବଡ଼ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ, ସଂଘ ଉପରେ ସଂଘ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଗଲାଣି। ସେତେବେଳକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ମୋତେ ଲିପିବଦ୍ଧ କର, ମୁଁ ଆଉ କିଛି ନୂଆ ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ, ମୁଁ ଦୁନିଆକୁ କିଛି ନୂଆ ଚେତନା ଦେବାକୁ ଚାହେଁ। ଏମାନେ କିନ୍ତୁ ସଂଘର ମଣିଷ, ସଂଘର ଶୃଙ୍ଖଳା ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳ ଏ ଦୁଇଟାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ସାରିପୁତ୍ତ। ଏଇଠାରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖୁଛନ୍ତି ବିଜୟ ମିଶ୍ର, ବ୍ୟକ୍ତି ଗଢ଼େ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ସଂଘ, ଏବଂ ଦିନ ଆସେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଗଢ଼ିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଅନୁଷ୍ଠାନର ସଂଘର ଦାସ ହୋଇଯାଏ। ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ଆଲୋଚନା ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତଟନିରଞ୍ଜନା ପୁସ୍ତକର କିଛି ସଂଳାପ ପାଠ କରିବି। ଏବେ ମୁଁ ପାଠ କରୁଛି। ଗୌତମ କହୁଛନ୍ତି, ଜୀବନର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ସାରିପୁତ୍ତଙ୍କୁ, ମଣିଷ କ'ଣ ସବୁବେଳେ ଖାଲି ନିରଞ୍ଜନା ପାଖକୁ ଯାଉଥିବ? ନିରଞ୍ଜନା କେବେ କ'ଣ ମଣିଷ ପାଖକୁ ଆସିବନି? ଆନନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ଆଜି ପାଇଁ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କେହି ପଚାରିବେନି ପ୍ରଭୁ, ଆଜି ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆପଣ। ଗୌତମ କହୁଛନ୍ତି, ଭୁଲ ଆନନ୍ଦ, ମୋର ଅଭିଜ୍ଞତା ଆଉ ଉପଲବ୍ଧି ଦେଇ ବୁଝିଛି, ପ୍ରଶ୍ନ କେବେ ଶେଷ ହୁଏ ନା, ଜାଣିବାର ଶେଷ ନାହିଁ। ଆନନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଅସୁସ୍ଥ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ରାମ ପ୍ରୟୋଜନ। ଗୌତମ କହୁଛନ୍ତି, କେବେ ତାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରୁ ବିରତ ହେଇନି, ଆଜି ବି ହେବିନି। ହୁଏତ ଆଜିକାର ଏହି କଥା ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ କଥା ହେଇ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ କି ନା ମୁଁ ଜାଣେନି, ତେଣୁ ଆନନ୍ଦ ଲିପିବଦ୍ଧ କର ମୋତେ। ଆନନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ କଥା ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବି ପ୍ରଭୁ, ଯଦି ତାହା ସଂଘ ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ ନ କରେ। ଗୌତମ କହୁଛନ୍ତି, ସଂଘ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅ, ନହେଲେ ସଂଘ ଦିନେ ଅନ୍ଧମାନଙ୍କ ପାଖରେ, ରାଜନୀତି ପାଖରେ, ଅର୍ଥ ପାଖରେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ପାଖରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବ। ଆନନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ମାନବ ଜାତିର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ସଂଘ ଏକମାତ୍ର ଅନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରଭୁ। ଗୌତମ କହୁଛନ୍ତି, ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସତ୍ୟ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ, ମଣିଷର ବିବର୍ତ୍ତନ ପରି ସମୟରୁ ସମୟକୁ ସତ୍ୟ ବିକଶିତ।
आनंद कहउचंती प्रभु तथागतंक प्रचारित सत्य महान सत्य सर्वश्रेष्ठ सत्य। गौतम कहउचंती ना मु सर्वशेष बुद्ध नुहे, मनीषर इच्छा और कामना पुणी बुद्ध मानंकु आनिबो। आनंद कहउचंती कामनार विनाश रे दुखर विनाश। गौतम कहउचंती कामनार विनाश नाही, तेणु दुखर विनाश नाही। मनर ऊर्ध्वरे एक जगत अछि, सेठी पाप नाही, पुण्य नाही, मिछ नाही, सत नाही, सेठी खाली अखंड अनिर्वाण आलोकर द्युति। आनंद कहउचंती कामना दुखर कारण। गौतम कहउचंती दुख मानंक देई सत्यर सिंहासन पाखरे पहुँचवाकू हुए। निरंजना भी मनीष पाखकू घुंची आसे भ्राता भली बंधु भली। आनंद कहउचंती निरंजना सत्य नुहे, बोधिद्रुम सत्य एवं संग हेउची व्यक्तिर नियामक। अनुष्ठान बाहरे व्यक्तिर कौनसी परिचय नहीं। गौतम कहउचंती लिपिबद्ध कर आनंद, शेष थर पई मोर आदेश लिपिबद्ध कर। आनंद कहउचंती सबु लिपिबद्ध, आउ सेई लिपि सबुर धारक बाहक एवं परिचालक हेउची संघ, संघर जय हेउ। गौतम कहउचंती लिपिबद्ध कर, कामना आशार अन्य नाम नुहे, दुख सुखर विपरीत होई पारे ना, निर्वाण जीवनर शेष परिच्छेद नुहे एवं मु सर्वशेष नुहे। तुमे हुए तो देखि पारुनो आनंद, मु किंतु देखि पारुची गोटाए आलोकर शोभा यात्रा। अनेक उज्जवल मुह उत्तर पुरुष मानकर पछकु पछ धाड़ी बांधी सेमाने आसीबे। सेमाने आसुचंती छाया पथरे सेमानंकर अबारित चालिबार शब्द एवं मोर समय शेष। आनंद मु शुणी पारुची कहार जेपरी एक मधुर ध्वनि, कहार हाथर स्पर्श आलोकमय कोमल एवं शीतल। मोते से आलोकर बलय पाखरे पहुँचवाक पड़िबो आनंद, से आलोक को स्पर्श करबाकू पड़िबो, मते जीवाकू पड़िबो आनंद। मु जीवी। चारिपटु शुभुची बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। एवं आनंद कहउचंती आजी एई पवित्र बैशाख पूर्णिमा रे प्रभु तथागत महापरिनिर्वाण लाभ कले। से शेष मुहूर्त रे भी जहा कही आसीथिले ताहा ही पुनरावृत्ति करिसंती। तांकरी प्रदर्शित मार्ग ही मानव कल्याणर एकमात्र पथ। से कही जाइछंती ए संसार दुखमय, कामना दुखर कारण, कामनार विनाश रे दुखर विनाश। देखंतु ए नाटक केते बड़ दर्शन, केते बड़ दार्शनिक तथ्य एवं तत्व नाटकार विजय मिश्र ए नाटक को देइछंती। मु तो कहिबी जे तट निरंजना नाटक आम समस्त ओडियांक पई गर्व एवं गौरव आनी देइथिबा एक कालजयी नाट्य पुस्तक। मु विजय मिश्र को तट निरंजना नाटक पई प्रणाम जणाउछि एवं आशा करुछि जे प्रत्येक ओडिया ए नाटक जीवन काल रे अंतत थरे पाठ करिबा उचित। धन्यवाद। वंदे उत्कल जननी। पुस्तक चर्चा